Hello everyone. Meeting after a long time. Uh, Means not exactly meeting, but I'm creating this video in order to convey a little bit small information to you people. Small might be an important information regarding how you take up a decision on your electives. I should have did this video long back. I'm sorry that I have delayed it. So anyway, still time is there. Is as you all know that online classes will start from August 17th. So I hope that within that time, all of your doubts with regard to or your confusions with regard to what type of electives have to be chosen, all that gets cleared out. I hope to some extent, specifically to some people, things might get cleared. If few of you can get things get cleared, if few of you have a clear-cut mindset in order in with regard to your decision and your decision of uh, what do you say what electives you have chosen. So if you are very clear in that case, hopefully this video has done its main objective. So it's all about clearing your confusions, clearing your doubts or hesitations, or some myths, and myths can be busted out. So, uh, first aspect is that since we are meeting after a long time, so I hope that all of you are safe, healthy, and doing very well in your day-to-day life. I hope nobody has got any kind of health issues till now. God's grace, everything is fine from my side also. So I hope all of you are safe and healthy. Stay at home and remain healthy. Uh, like Proceeding further, proceeding to the issue of choosing electives, forms and options. Forms were already sent to you, and all of you have already opted for the options. So you can, in case if you have, if any of you still have any confusions or any kind of what do you say, in between indecisive kind of situations, then I hope this video will give you a little bit clarity. That is one thing. Second aspect is that uh, if I have been telling it since years, but still I don't know. You people haven't. Means you people need to think a little bit maturely in that case. In this case, if you people have opted like, "Ore do ye ఏ తీసుకున్నావురా నేను అదే తీసుకుంటాను నువ్వు ఏది తీసుకుంటావు నేను అదే తీసుకుంటాను." It didn't have it does That is a stupid kind of decision. Alanti decisions, in case if you have taken up, then it is a stupid, think that that is a stupid decision. Nobody stays with you. ఒక ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ నేను ఎంబీఏ చేసే టైంలో, సపోజ్ నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ సపోజ్ సమ్ ఫైనాన్స్ స్పెషలైజేషన్ బేసిస్ పైన ఫైనాన్స్ సబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నారు అనుకున్నాం. నా ఫ్రెండ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం, సో నేను ఆ ఫ్రెండ్ని వదలలేనని చెప్పేసి నేను కూడా ఫైనాన్స్ తీసుకున్నాను అనుకో. రైట్. ఎంబీఏ అయిపోయిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ 20 ఏళ్ళు అయింది. ఇప్పుడు నేను ఆ ఫ్రెండ్స్ని ఆల్మోస్ట్ కలిసి 18 ఏళ్ళు అవుతుంది. 18 years. It's been 18 years properly seeing my friends. Now imagine if I would have done that kind of situation, that kind of decision, then that would have been a very stupid thing. My life is spoiled. See, it's an example. I'm sitting before you people. I'm telling you that since after, see, I have completed my MBA in 1999. Now it is 2020. So 20 years, 21 years complete, and 21 years low, I'm all alone with my family. There is nobody along with my friends, all that gone. That is all that gone.
యువర్ ఫ్రెండ్షిప్ ఈజ్ దేర్. ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఉన్నారు, వాళ్ళు ఇప్పటికీ ఫ్రెండ్సే, ఇప్పటికీ మాట్లాడుతూ ఉంటాము ఇప్పుడు. బట్ ఎక్కడ, దే ఆర్ ఇన్ దేర్ ఓన్ కెరియర్, ఐఎమ్ ఇన్ మై కెరియర్. మేము ఒకే ఇంట్లో బతుకుతామా? ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్ లైక్ దట్. ఒకే ఊర్లో ఉన్నామా, ఒకే రూమ్లో బతుకుంటాము. సో దట్ డజంట్ హ్యాపెన్ లైక్ దట్. ఇట్ ఈస్ క్వైట్ స్టిపిడ్. అలాంటి డిసిజన్ తీసుకుని ఉంటే ఇమీడియట్గా దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకో. That's very stupid decision. Your life is your decision, and your decisions are sole responsibility of your life results. Your life is a successful life or a failure life, whatever it might be, but it all is a responsibility of your own decisions, not even others' decisions. So a disclaimer here, a statutory warning here. What I am telling now is does not mean that I have given you decisions. Not at all. You have to make decision on your own. Or even if you have taken a decision, listening what I have said now, then still it is your decision. It is not my decision. అంత బాధ్యత మీదే. నా డిసిజన్ అసలు దీంట్లో లేదు. నేను నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్ చెప్తున్నాను. నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్ని బేస్ చేసుకొని మీరు డిసిజన్ తీసుకోవడం అంతే. సో నేను డిసిజన్ తీసుకోలేదు ఇక్కడ. నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పినా కూడా దట్ ఈస్ నాట్ మై డిసిజన్. దట్ ఈస్ ఆల్ మై ఒపీనియన్స్, దట్ ఈస్ ఆల్ మై ఇన్ఫర్మేషన్, మై కామెంట్స్, మై సైడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్. సో యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్, అండ్ వాట్ ఎవర్ డిసిజన్స్ యూ హ్యావ్ టేకన్, దట్ ఈస్ యువర్ డిసిజన్స్. సో వేరే వాళ్ళ పైన యూ షుడ్ నాట్ బ్లేమ్. వాడిని విని నేను ఇలా చేసుకున్నాను, వాడు చెప్తే నేను చేసినాను, ఆల్ దట్ ఈస్ ఎ స్టూపిడ్ థింగ్. వేరే వాళ్ళు ఏదేదో చెప్తుంటారు. టోటల్ వరల్డ్ కీప్స్ ఆన్ గివింగ్ యూ ఇన్ఫర్మేషన్, బట్ అల్టిమేట్లీ వాట్ యాక్షన్స్ యూ టేక్ ఈజ్ యువర్ డెసిషన్. ఇట్స్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, రైట్? సో దట్స్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. So that's the second thing. Third aspect, I hope I have told you in the class itself, physically, last two classes jarige time lo. So I hope I have conveyed you some points with regard to taking what is it, specialization, which specialization is to take, or not that aspect, means what is the importance of taking decision in this point with respect to choosing a specialization. Uh, the decision you make of choosing a direction in your life is now. Means this time period before you start out your third semester and at the time of ending of your second semester is the time period in which you take very important decision. It is so important that your life stands on what you decide now, because you're choosing a specialization means you're choosing an area in which you want to live for the rest of your life, just like deciding on a bridegroom to live along with for rest of your life. అంటే అమ్మాయి అబ్బాయిని సెలెక్ట్ చేసినట్టు లైఫ్ లాంగ్గా వాళ్ళతో అబ్బాయి అమ్మాయిని సెలెక్ట్ చేసినట్టు. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ డిసిజన్లో అంత ఈజీ కాదు అని కూడా చెప్పొచ్చు. బట్ దీని ఇంపాక్ట్ ఇప్పుడు ఏం డిసైడ్ చేశారు, ఒక్కసారి పెళ్ళి అయిపోయిందంటే ఇంకా డివోర్స్ తీసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం in real life you might take divorce with your wife or with your husband, but specialization నుంచి డివోర్స్ తీసుకోవడం అంత ఈజీ కాదు, తీసుకోలేము. ఒక డైరెక్షన్లో మన లైఫ్ మన కెరియర్ని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆ డైరెక్షన్ని చేంజ్ చేయడం ఈజ్ ఏ హ్యూజ్ transformation stage that might carry lot of cost, lot of mental effort. You might even go desire your mental stability might permanently gets spoiled while transforming yourself. So the decision of taking a
taking of what specialization you have to choose is equivalent to choosing a life partner. సో పర్సనల్ లైఫ్ మన లైఫ్ పార్ట్నర్, మ్యారేజ్ చేసుకోవడం, ఫ్యామిలీ పెట్టుకోవడం, పిల్లలు ఉండడం, అది పర్సనల్ లైఫ్. దెన్ మన పేరెంట్స్, మన రిలేటివ్స్, అదంతా పర్సనల్ లైఫ్. సో ఆ పర్సనల్ లైఫ్ చూస్ చేయడం ఒకటి, దెన్ మన కెరియర్ని చూస్ చేయడం ఇంకొకటి. రెండు ఉన్నాయి. నా లైఫ్లో పర్సనల్ లైఫ్, నా ఫ్యామిలీ, నా ఇల్లు, నా పేరెంట్స్, నా రిలేటివ్స్, నా ఫ్రెండ్స్, నా పర్సనల్ లైఫ్ ఒకటి. అది ఎలా ఉండాలనేది అది నేను చేసుకుని ఉండేది ఒకటి. సెకండ్, నా కెరియర్, ప్రొఫెషనల్ లైఫ్. ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ ఎలా, రెండు లైఫ్ లాంగ్ ఇంకా కంటిన్యూస్గా ఉంటాయి. యూ కెనాట్ టేక్ దెమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ యువర్ లైఫ్. ప్రొఫెషనల్ లైఫ్, పర్సనల్ లైఫ్ రెండు ఉంటాయి. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ యూ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్, యూ ఆర్ డిసైడింగ్ నౌ. It's up to you to how do you take a decision. So professional life ఏం డిసైడ్ చేస్తాము, వాట్ ఎవర్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ యూ డిసైడ్ నౌ, that remains whole your life. Means what type of profession we choose now, that remains whole your life. So that will become a professional life. Now whatever girl you choose, whatever boy you choose for your marriage as your fancy, so that person has to stay with you whole your life. That becomes a personal life. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్స్, చాలా కేర్ఫుల్గా తీసుకోవాలా. చాలా మీన్స్ నెగ్లిజెంట్గా బ్లైండ్లీ తీసుకున్నారంటే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ లైఫ్లో మీరు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ కావచ్చు. రైట్. సో దట్ ఈస్ సెకండ్ పాయింట్. నౌ which specialization to go in comes the point. ఏ స్పెషలైజేషన్ చూస్ చేయాలి, ఎలా చూస్ చేయాలి, ఇది ఇక్కడంతా నా ఒపీనియన్, ఓన్లీ మై experience, whatever information I have in my mind, whatever experience I have gained over the years, what I have seen from various people, what I have learned from different sources, all that is a all that I'll try to put before you, so that you can make some informed decision. But ultimately decision is yours. You may reject my points of views. So there is no something like నేను చెప్తే వినలేదు. There is nothing as that aspect. There are these kind of information I have, I'm just passing on. And the kind of information, this is also like some people have some information. I received some information that some people wanted to have some more inputs from their faculty, so that is why I thought of giving you this input. Now in our college we provide basically 3 specialization areas: finance, marketing, HR. Systems, we have subjects as electives, but pure systems kind of specialization mana college lo most probably I don't think so you can have, or you can get a successful background from our curriculum. So 3 areas: marketing, finance and HR. In these 3 areas you can choose anyone, because see why I am telling anyone. You can take actually Andhra Pradesh, we normally go about having dual specialization, or many places in India, you can many states in India dual specialization ఇస్తారు. ఇక్కడ డ్యువల్ స్పెషలైజేషన్ అంటే అర్థమేమి? నేను ఫైనాన్స్ నేర్చుకుంటా, మార్కెటింగ్ నేర్చుకుంటా, మంచిది. కానీ కంపెనీ అతను నీకు ఏం జాబ్ ఇస్తాడు? ఎయిదర్ ఫైనాన్స్ జాబ్ అన్నా ఇవ్వాలి, లేదా మార్కెటింగ్ జాబ్ అన్నా ఇవ్వాలి. సో మీరు ఫైనాన్స్ జాబ్ పోవాలనుకున్నారంటే ఫైనాన్స్ పైన ఫోకస్ చేసేసి ఫైనాన్స్ సబ్జెక్ట్స్ పైన ఎక్కువ ఏమంటారు వెయిటేజ్ ఇవ్వాలి.
ఇఫ్ మార్కెటింగ్ జాబ్స్ పోవాలనుకుంటే మార్కెటింగ్ సబ్జెక్ట్స్ పైన ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఇవ్వాలి. ఇది సింపుల్ లాజిక్. హెచ్ఆర్ జాబ్ పోవాలంటే హెచ్ఆర్ సబ్జెక్ట్స్ పైన ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఇవ్వాలి. ఇది సింపుల్ లాజిక్. అంటే ఏ జాబ్ నేను పోవాలనుకుంటున్నాను మీన్స్ విచ్ జాబ్, విచ్ ఏరియా, విచ్ డొమైన్ ఏరియా ఇన్ విచ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు get into, what you decide is very much a tricky thing now. ఎలాగా నేను మార్కెటింగ్ జాబ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనేది ఒక రకంగా చాలా చిన్న ఆలోచన. కరెక్ట్గా ఆలోచన చేయాలి. థింక్ వెరీ క్రిటికల్లీ. బికాస్ దీనికన్నా బెటర్గా ఆలోచన చేసినామంటే నేను మార్కెటింగ్లో కెరియర్ చేయాలి, కెరియర్ నాట్ జాబ్, మార్కెటింగ్లో నాకు కెరియర్ ఉండాలి అనుకుంటే, ఫైనాన్స్లో కెరియర్ ఉండాలి అనుకుంటే, హెచ్ఆర్లో కెరియర్ ఉండాలి అనుకుంటే, గట్ ద పాయింట్. ద మీనింగ్ ఆఫ్, అంటే ఇప్పుడు మీ భాషలో ఇన్ యువర్ లాంగ్వేజ్ ఇఫ్ యూ సే I would like to go for marketing job, I would like to go for HR job, I would like to go for finance job. Now that job means what? It should be career. సో ఈరోజు నేను మార్కెటింగ్ జాబ్ స్టార్ట్ చేసేసి రేపు మళ్ళీ ఫైనాన్స్ జాబ్కి షిఫ్ట్ అయిపోతాను, ఎందుకంటే నేను ఫైనాన్స్ కూడా నేర్చుకున్నాను కదా. దట్స్ ఎ స్టూపిడ్ థింగ్. మీ కెరియర్కి చాలా దెబ్బ పడుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తాను. ఇన్ కేస్ మా ఫ్రెండ్ యాస్పెక్ట్స్, what happened that this person could not able to change his area. మార్కెటింగ్ జాబ్ అనుకున్నాడు. మార్కెటింగ్ జాబ్లో స్టార్టింగ్లో 1-2 కంపెనీలు సర్వీస్ సెక్టర్లో చేసినాడు. ఇది జాబ్, హీ స్టార్టెడ్ హిస్ జాబ్, ఎందుకంటే హీ గాట్ జాబ్ ఇన్ ద సర్వీస్ సెక్టర్. సో సెకండ్ జాబ్ ఆల్సో హీ గాట్ ఇన్ సర్వీస్ సెక్టర్. హీ థాట్ దట్ హీ కెన్ కంటిన్యూ. సో simply means without giving much thought, he simply said, okay, I got this job, I'll do this job. Then better opportunity he got in another company that is also in service sector, so he again shifted to that job. So service sector. Now later on he got some problems in staying in that sector. So tarvata he asks help from some his sources, network ఉన్న వాళ్ళతో హెల్ప్ అడిగినారు. హెల్ప్ అడిగే దాంట్లో వాట్ హ్యాపెండ్ దట్ వన్ ఆఫ్ హిస్ సోర్స్ హూ ఇస్ ఆల్రెడీ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రోడక్ట్ సెక్టర్, సర్వీసెస్ కాకుండా ప్రోడక్ట్ సెక్టర్లో ఉన్నాడు. లైక్ కంపెనీ లైక్ జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్లో. సో అక్కడ హీ షోడ్ హిమ్ ఏ వే. సో ఫస్ట్ ప్రిలిమినరీ ఇంటర్వ్యూ కంప్లీట్ చేసినాడు, సెకండ్ ఇంటర్వ్యూ, సెకండ్ round of interview complete చేసాను. all got cleared. Final interview, only thing is to just convince the regional marketing person, only that aspect. There that regional manager, he simply asked what was your background experience. He said that I worked in so and so, I worked in so and so, I worked in so and so. All previous 3 jobs are service sector jobs. Immediately he questioned him. See, your background experience was in service sector. Now this is a product sector. You have to sell products now. Previously you were selling service. Now you have to sell products now. Now can you able to do that? Got stuck on. ఇతను ఎంత కన్విన్స్ చేసిన ట్రై చేసినా కూడా హీ సింప్లీ రిజెక్టెడ్ ఇట్, సేయింగ్ దట్ యూ డూ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఐడియా అబౌట్ దిస్ ప్రోడక్ట్ సెక్టర్. సో ఐ హోప్ ఐ నీడ్ టు రీలుక్ యువర్ క్యాండిడేట్స్ అన్నారు. అంటే మీ ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ని అంతా నేను ఒకసారి చూడాలంటే అంతే నీకు రిజెక్ట్ చేసినానని అర్థం. వెరీ సింపుల్. సర్వీస్ సెక్టర్ నుంచి ప్రోడక్ట్ సెక్టర్ షిఫ్ట్ అయ్యేదానికి అన్ని రెండు లాస్ట్లో రిజెక్ట్ చేసినారు. సో యూ క్యాన్ అండర్స్టాండ్ షిఫ్టింగ్ ఏరియాస్, డొమైన్. ఒకే డొమైన్లో మార్కెటింగ్లోనే సెక్టార్ మార్చే టైంలో ఎంత కష్టమైనప్పుడు
in case if you are shifting your main domains itself, marketing nunchi finance or finance nunchi marketing, yeah, you can easily shift from finance to marketing. బికాస్ మార్కెటింగ్ జాబ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయంటే బేసిక్ లెవెల్లో ఈవెన్ డిగ్రీ హోల్డర్స్ని కూడా తీసేసుకుంటారు. బట్ ప్యూర్ మార్కెటింగ్ చదివిన వాళ్ళకు కరెక్ట్ లెవెల్ మార్కెటింగ్ జాబ్స్ దొరకాలి అంటే దే స్పెసిఫిక్ డెవలప్మెంట్ మేనేజర్, మేనేజ్మెంట్ ట్రైనింగ్, మార్కెటింగ్ డివిజన్ ఇలాంటి ఏరియాస్లో నుంచి దే విల్ గో హెడ్, నాట్ సింప్లీ త్రూ సేల్స్. సేల్స్ ద్వారా పోవాలంటే మీతో పాటు మార్కెటింగ్లో మీతో పాటు డిగ్రీ హోల్డర్స్ కూడా ఉంటారు, 10th ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సేల్స్తో పాటు ఎంట్రీ తీసుకోవాలంటే. పెద్ద కంపెనీల్లో కూడా మార్కెటింగ్ చేసేసి పెద్ద కంపెనీలో జాబ్ దొరికిందని చెప్తాము. అక్కడ ఇంటర్వ్యూకి కూర్చున్నప్పుడు మీతో పాటు 10th ఫెయిల్ అయినవాడు, ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయినవాడు, డిగ్రీ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. కాకపోతే వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు మీతో పాటు కూర్చుని ఉంటారు. వాళ్ళు ఆల్రెడీ వర్క్ చేసేసి ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు. అది కాస్త కన్సిడర్ చేయాలి, కాస్త ఒక రకంగా మైండ్. బట్ ఎడ్జ్ విల్ బి యువర్స్ బికాజ్ యు ఆర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ మార్కెటింగ్. సో కాస్త ఎడ్జ్, ఒక స్టెప్ అహెడ్, ఎడ్జ్ విల్ బి యువర్స్. సో అలా పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి ఈవెన్ ఫైనాన్స్ వాళ్ళు కూడా మార్కెటింగ్కి ఈజీగా షిఫ్ట్ అయిపోతారు. బట్ మార్కెటింగ్ వాళ్ళు ఫైనాన్స్కి ఆర్ అదర్ ఏరియా మీన్స్ హెచ్ఆర్ కాస్త దే క్యాన్ షిఫ్ట్ అవుట్. సో మార్కెటింగ్ హెచ్ఆర్ క్యాన్ బి ఎ బెటర్ ఏరియా టు shift out. So I hope you got my point, that if you are taking marketing as a main source, then you can shift to HR. If you are taking finance as a master, you can later on shift to marketing, or finance HR తీసుకున్నా you can shift to finance HR. So marketing person shifting to finance, that is a little bit difficult. So that you need. But ultimately, which option I should take? Here, as I have told, is shifting situation వస్తుంది కాబట్టి company will not give you both jobs just like you have taken. The company will not give you dual jobs like dual specialization. Company will give you one job. So when you start out with marketing, then you have to choose or give weightage to marketing subjects. When you think of charting your career in finance, you have to give weightage to finance subject, right? So life lo main professional life or career ఏ ఏరియాలో ఉండాలి అనుకుంటారో ఆ ఏరియాకి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఇవ్వండి, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. సో వీ హ్యావ్ డ్యువల్ స్పెషలైజేషన్ కాబట్టి అందరూ ఫైనాన్స్ మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్ హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ అట్లా తీసుకుంటుంటారు, డ్యువల్ స్పెషలైజేషన్ తీసుకుంటుంటారు కాబట్టి. సో ఈ డ్యువల్ స్పెషలైజేషన్లో యూ నీడ్ టు మేక్ షూర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఎనీ వన్ ఏ హయ్యర్ వెయిటేజ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చెప్పినట్టు దట్ జాబ్ నీకు రెండిట్లో రాదు, ఏదో ఒక దాంట్లో వస్తుంది. సో నీకు ఏ దాంట్లో జాబ్ రావాలనుకుంటున్నావో దానికి వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఇవ్వాలి. సో డ్యువల్ స్పెషలైజేషన్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇఫ్ యూఆర్ చూజింగ్ గోయింగ్ ఫర్ డ్యువల్ స్పెషలైజేషన్, యూ చూస్ వన్ స్పెషలైజేషన్ యాజ్ యువర్ మేజర్ స్పెషలైజేషన్, అదర్ యాజ్ ఎ మైనర్ స్పెషలైజేషన్. సో ఒకదానికి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఇవ్వడం మేజర్ స్పెషలైజేషన్ చేయడం, ఇంకో దాన్ని తక్కువ వెయిటేజ్ ఇవ్వడం మైనర్ స్పెషలైజేషన్ లాగా తీసుకోవడం, రైట్? సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. నౌ సెకండ్ థింగ్, నౌ విచ్ వన్ షుడ్ బి గివన్ ఎ మేజర్ స్పెషలైజేషన్, విచ్ వన్ షుడ్ బి గివన్ ఎ మైనర్ weightage, which one should be given major weightage, which one should be given minor weightage? Now it is again about taking single aspect. Finance की major इवालना, marketing की major इवालना, importance इवालना, HR की importance इवालना, మూడిట్లో ఏది ఇవ్వాలి? As I have told earlier, first mistake you people do, ఒరే నువ్వేం తీసుకుంటున్నావు, నేను అదే తీసుకుంటాను. మేము ఫ్రెండ్స్ అంతా కలిపి ఒకే క్లాస్లో కూర్చున్నాం. థియేటర్ కాదు ఇది, ఫ్రెండ్స్ అంతా కలిపి ఒకే సీట్లో పక్కన పక్కన కూర్చునేదానికి. మీ లైఫ్. సో
ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఆ బేసిసే తీసుకోవద్దండి. Don't take such kind of basis for deciding specialization at all. That's a big mistake. You should not do that. Then, second thing, what you should not do is that listening to others. ఇది ఆల్రెడీ చెప్పినాను. Means basing your decision solely on other information, others what they have told. ఎవరు ఏం చెప్తున్నారు వినేసి దానికి డిసిజన్ తీసుకున్నారు అంటే మీ సొంత ఆలోచన లేదా, మీరు ఆలోచన చేయలేరా, వేరే వాళ్ళు చెప్తేనే చేస్తుంటారా? సో దట్స్ అ మిస్టేక్ ఇఫ్ యూ take decision based on others, solely on others. Means you have not thought anything, you have not given any thought. Simply that person has told you and you have taken a decision. That's it. So if that is the case, then gone. No use at all. So that's also a big mistake. Then third mistake, what you might be doing. Right? So third mistake is what do you say? Yeah, third mistake is if you decide thinking that from 2 points. One, falana subject, falana faculty is very. The third mistake is that if you feel that ఫలానా సబ్జెక్ట్లో ఫ్యాకల్టీ చాలా ఏమంటారు ఈజీగా మార్కులు వేసేస్తారు. మీన్స్ ఫ్యాకల్టీ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఓపెన్ టువర్డ్స్ ద స్టూడెంట్స్, డస్ నాట్ గివ్ మచ్ అసైన్మెంట్స్, is faculty is not strict, it is from particular subject is very easy to pass out. సో ఫైనాన్స్ అయితే డిఫికల్ట్ పాస్ అవ్వడానికి, మార్కెటింగ్ అయితే చాలా ఈజీ పాస్ అవ్వడానికి, ఆర్ మార్కెటింగ్ చాలా డిఫికల్ట్ పాస్ అవ్వడానికి, ఆర్ ఫైనాన్స్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ టు పాస్. Now such kind of decisions if you are taking, again that's a big mistakes. So you should not decide which subject is easy, which subject is tough or like that. So that's a stupid thing. So there are these three mistakes you should not totally depend on. Basically మీరంతా చేసేది ఈ మిస్టేక్సే. సో బెస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఈ త్రీ విషయాల్ని ఎంత తొందరగా అయితే అంత మీ మైండ్ నుంచి తీసేయడం. Throw it off. Right? So how to decide? In my opinion, మిస్టేక్స్ అంటే నా ఒపీనియన్ ఒకటే కాదు, ఖచ్చితంగా మీరు గ్యారంటీగా రాసుకోండి, ఆ మిస్టేక్స్ ఖచ్చితంగా వర్క్ అవ్వవు. I'll strongly say that ఎవరు వచ్చినా ఏం చెప్పినా I'll put it in writing that those are big mistakes if you take. But on what basis to decide which specialization to be given importance? ఏ specialization importance ఇవ్వాలి? Now here I can give you one important criteria, and you can ask other faculty to decide on, give some more information. Now one important criteria ఏమవచ్చు అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ which area you find very interesting. మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది, మీ అటెన్షన్ లాగుతుంది. ఫలానా సబ్జెక్ట్ అయితే నాకు చాలా క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ అవుతుంది, నాకు ఒక పాజిటివిటీ వస్తుంది. I'll find very interesting to learn about that subject. ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి నేర్చుకోవాలంటే నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. When you get such kind of feelings, అలాంటి aspects, if you are getting to any kind of subject or a kind of domain, like subjects related to marketing or subjects related to finance or subjects related to HR. So if you find that subjects related to HR, you find them very interesting. Means means ఆ సబ్జెక్ట్స్ ఎలాంటివి అంటే ఎవరు ఏం చెప్పినా కూడా ఆటోమేటిక్గా యూ స్టార్ట్ లిజనింగ్ టు దెమ్, అంటే వినే స్టార్ట్ అయిపోతారు.
అంత అటెన్షన్ క్రియేట్ చేస్తాయి, అంత ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాయి మీకు. అలా ఉన్నది అంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు, యూ షుడ్ choose that area as your career area. So, area in which you find yourself interesting. That's the first aspect to be kept as the criteria to choose your career decision. Right? That's one. Second aspect. Uh, second thing. Second thing is about matching yourself with the domain in which you would like to go. Means మీ పర్సనాలిటీ, మీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, మీ బిహేవియర్, మీ ఇంట్రెస్ట్, మీ నాలెడ్జ్, మీ హాబీస్, మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏ స్పెషలైజేషన్కి మ్యాచ్ అవుతున్నది. జస్ట్ లైక్ పెళ్ళిలో అమ్మాయి ఇంట్రెస్ట్ మీ ఇంట్రెస్ట్ మ్యాచ్ చేసుకున్నట్లు మీ పంచాంగం, ఫ్యామిలీ ఏం చేస్తారు, మీ పంచాంగం వాళ్ళ పంచాంగం మ్యాచ్ చేసి చూస్తారు, బాగున్నాయంటే మ్యారేజ్ చేయండి అంటారు. ఇన్ ద సేమ్ సెన్స్ ఇక్కడ వేర్ దెర్ ఈస్ ఎ మ్యాచ్. సంథింగ్ లైక్ సపోజ్ మీ సైకాలజికల్ ట్రేట్ ప్రకారంగా మీరు చాలా బాగా వేరే వాళ్ళ తరపు నుంచి ఆలోచన చేయగలరు. మీన్స్ యూ కెన్ థింక్ ఫ్రమ్ అదర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. You can understand others very well. You know how others can start behaving at individual level or at the group level. అంటే ఇండివిజువల్గా లేకుంటే ఒక గ్రూప్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది, ఎలాంటి యాక్షన్స్ తీసుకుంటుంది, అవి మీరు ఈజీగా క్యాచ్ చేయగలుగుతారు అనుకుందాం. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఈజీలీ క్యాచ్ దెమ్, దెన్ ఐ ఫీల్ దట్ either you can go to HR or you can go to marketing. You need to be very good in understanding others' behaviors, others' psychology, and you can act according to them and identify their areas, identify their growth, identify your growth along with their, and you can match your psyche with those people's psyche. Then it is better you go for HR or marketing. Now there is one more aspect with marketing. You need to be little bit analytical in nature. In case if you are going for marketing, means group level, broad level analytical aspects, like catching the bird's viewpoint of a larger area. So if you can do that, then you are good at marketing. So better go for marketing in that case. So then third aspect is, if you're good at mathematics, then go for finance. You can take marketing also, but if you're good at mathematics, go for finance. You need to have good high level mathematical analytical skills so that you can survive in finance area. Ante emi, so if you are good at mathematics, go for finance. If you are good at looking at a broader area, understanding that area from one simple conceptual point of view, and trying to devise steps or understanding the behavior at a larger level, then go for finance. Go for marketing. If you can understand others very well, you can understand their idea, their growth levels, means you can put yourself in others point of view, means you can put yourself in others shoes, then you are good at going for HR. Now నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇది. ఇన్ కేస్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని బేస్ చేసుకున్నారంటే, మార్కెట్ కామర్స్ వాళ్ళు, బీకామ్ చేసిన వాళ్ళు ఫైనాన్స్ చేయాలి, మార్కెటింగ్ పోకూడదు, బీఎస్సీ చేసిన వాళ్ళు మార్కెటింగ్ చేయాలి, ఫైనాన్స్ పోకూడదు అని చెప్పడం తప్పు. బీకామ్ చేసిన వాళ్ళు మార్కెటింగ్ చేసుకోవచ్చు, బీఎస్సీ చేసిన వాళ్ళు ఫైనాన్స్ చేసుకోవచ్చు.
ఫైనాన్స్లో మ్యాథ్స్ ఇంపార్టెంట్. మ్యాథ్స్ బాగా వస్తే ఫైనాన్స్లో బాగా సర్వైవ్ కాగలరు. రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ input that you can have from me in choosing marketing or finance or HR. ఏమి మ్యాథమెటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకు బాగుండాలి అంటే మీరు ఫైనాన్స్ పోవడం, ఫైనాన్స్కి బాగా మ్యాచ్ అవుతారు. కాన్సెప్చువల్ ఆస్పెక్ట్స్, అనలిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ కాస్త అదర్స్ బిహేవియర్ని అండర్స్టాండ్ చేయగలుగుతారు అంటే యూ కెన్ గో టు మార్కెటింగ్. బిహేవియరల్ ఆస్పెక్ట్స్ పైన బాగా అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి, వాటితో బాగా గేమ్ ప్లే చేసుకోవచ్చు అంటే యూ కెన్ గో టు హెచ్ఆర్. దిస్ ఈస్ మై aspect. So this is the two things I have told you. One is matching yourself with the specialization, how you can match, and your interest with the specialization. ఈ టూ బేసిస్ పైన మీ డిసిజన్ బేస్ చేసినారంటే హోప్ఫుల్లీ మీరు రైట్ డిసిజన్ తీసుకోవచ్చు. ఈ 3 మిస్టేక్స్ చెప్తున్నాను చూడండి. నా ఫ్రెండ్ పోయినాడు, నేను పోతాను. ఆ ఫ్యాకల్టీ చాలా లూజు, ఏం రాయకుండా కూడా మార్కులు వేసేస్తాడు. ఆ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే ఈ తొందరగా డిగ్రీ వస్తుంది. అదంతా హౌలే, వేస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ థింకింగ్. డోంట్ డిపెండ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఆన్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింకింగ్. దట్స్ హైలీ స్టూపిడ్ థింకింగ్. రైట్. నౌ సో అంటే ఇప్పుడు వాట్ I have told you that choosing specialization. Now, if you here the another point, the next point what we come across is, suppose if you don't want to go to other area, you only love finance. నాకు మార్కెటింగ్ వద్దు, నాకు హెచ్ఆర్ వద్దు, నాకు ఫైనాన్స్ అంటే ఇష్టం, నేను పడి చచ్చిపోతా, ఫైనాన్సే చేస్తా, వేరేది అస్సలు నాకు వద్దే వద్దు, తీసుకోండి. ఆల్ ఎలెక్టివ్స్ వాట్ యూ హ్యావ్, యూ చూజ్ ఓన్లీ ఫైనాన్స్. కంపల్షన్ లేదు. ద కైండ్ ఆఫ్ ఎలెక్టివ్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ డస్ నాట్ హ్యాస్ అ కంపల్షన్ టు చూజ్ డ్యువల్ ఎలెక్టివ్స్. మీరు సింగిల్ ఎలెక్టివ్ చేయొచ్చు, డ్యువల్ ఎలెక్టివ్ చేయొచ్చు, ట్రిపుల్ ఎలెక్టివ్ కూడా చేయొచ్చు. దెర్ ఈస్ నో రెస్ట్రిక్షన్స్ ఇక్కడ. Electives are totally, how many electives we have? If you just look into the subject, we have around 6 electives. Right? 6 electives అంటే 2 ఫైనాన్స్, 2 హెచ్ఆర్, 2 మార్కెటింగ్ చేసుకుంటాను. చేసుకో, ఎవ్వరు నీకు అడ్డుపడేది కాదు. రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏం లేవు, ఎట్లయినా చేసుకోవచ్చు. కానీ నీ లైఫ్ కాబట్టి నీ డిసిషన్ నువ్వు కాస్త జాగ్రత్తగా తీసుకుంటే మంచిది. సో బెటర్ ఇఫ్ యూ టేక్ డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్, యూ మేక్ షూర్ దట్ ఒక ఏరియాకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి, ఇంకో ఏరియాకి తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి. సో ఎలా ఇస్తారు, ఏ ఏరియాకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాము? ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ మీన్స్ ఈ ఫలానా ఏరియాలో నేను నా కెరియర్ ఉండాలి అనుకుంటే ఆ ఏరియాకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ హ్యావ్ అనదర్ ఆప్షన్, ఐ విల్ టేక్ ఓన్లీ 1 స్పెషలైజేషన్. ఓకే, ఆల్ 6కి 6 యూ టేక్ సింగిల్ స్పెషలైజేషన్. నాకు ఓన్లీ ఫైనాన్స్ సిస్టమ్, 6 ఎలెక్టివ్స్ యూ టేక్ ఫైనాన్స్ స్పెషలైజేషన్ సబ్జెక్ట్స్. అడ్డం ఎవరిది లేదు. రైట్. రైట్. సో ఎట్లయినా చూస్ చేయొచ్చు, కానీ ఎలా చూస్ చేస్తారనేదానికి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కొన్ని పాయింట్స్. ఎలెక్టివ్స్ చూస్ చేయడం చెప్పినాను. నౌ దేనికి ఎట్లా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అనేది చెప్పినాను. దేనికి ఎట్లా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అనే దాంట్లో ఒకదాన్ని ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి, ఒకదాన్ని తక్కువ ఇంపార్టెన్స్. ఎలా ఇస్తాం, హౌ వీ డూ దట్, ఎలా ఇవ్వాలి, ఒకదానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఎలా ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఇప్పుడు ఒకదానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఎట్లా ఇవ్వాలి, ఇంకో దాన్ని తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఎలా ఇవ్వాలి. రైట్. అగైన్ ఇక్కడ అగైన్ మై ఒపీనియన్. ఫైనలీ డిసిషన్ ఈజ్ యువర్స్ ఓన్లీ. ఒపీనియన్ మాత్రం నేను ఇస్తున్నాను ఇక్కడ. నా ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ దేనికి ఇవ్వాలి అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు
కన్సిడర్ ఇప్పుడు మీరు పోయేది ఏమంటారు దేనికి ఈ ఆ, ఇప్పుడు మీరు పోవడం థర్డ్ సెమిస్టర్కి పోతున్నారు. థర్డ్ సెమిస్టర్లో 4 సెలెక్టివ్స్ చూస్ చేయాలి. రైట్, యూ హ్యావ్ టు చూస్ 4 electives in third semester. Now it does not mean that you have your choice of electives end in third semester itself. అగైన్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్స్ వచ్చినప్పుడు అగైన్ మళ్ళీ 2 electives ఉన్నాయి, అక్కడ కూడా చూస్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ అక్కడ చూస్ చేసి మళ్ళీ ఆలోచన చేసే బదులు చాలా ఉత్తమమైన వెరీ what do you say best thing what you might be doing is deciding about your electives for third as well as fourth semester. థర్డ్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ని జాయింట్లీ డిసైడ్ చేయడం. మీరు ఓన్లీ థర్డ్ సెమిస్టర్ ఇప్పుడు ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో చూసుకుందాం, అక్కడ 2 electives కదా, అది ఏదో ఒకటి తీసుకుంటాంలే. దట్స్ బిగ్ 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 మిస్టేక్. అలా చేయొద్దండి. యూ డోంట్ డూ దట్ కైండ్ ఆఫ్ మిస్టేక్. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు choose electives, you decide choosing electives considering even fourth semester. అంటే ఇప్పుడు మీరు కాలేజ్ అడిగిండేది థర్డ్ సెమిస్టర్ మాత్రమే అంటే థర్డ్ సెమిస్టర్ మాత్రమే ఇప్పుడు డిసైడ్ చేస్తారా? అది చాలా తప్పది అంటున్నాను. వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, డిసిజన్ మాత్రం బోత్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ది మీరు తీసుకోండి. కాలేజ్ ఇప్పుడు థర్డ్ సెమిస్టర్ది మాత్రమే అడిగింది కాబట్టి కాలేజ్కి థర్డ్ సెమిస్టర్ డిసిజన్ మాత్రమే ఇవ్వండి. ఫోర్త్ సెమిస్టర్ అడిగినప్పుడు ఫోర్త్ సెమిస్టర్కి అప్పుడు ఇద్దురంట, తర్వాత ఇద్దు. కానీ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆ ఏ సబ్జెక్ట్స్ తీసుకోవాలనే డిసిషన్ ఎప్పుడు తీసుకున్నారు? ఇప్పుడే తీసుకోవాలి. రైట్, సో డిసైడింగ్ ఆన్ electives not in separation, you have to decide combining both third and fourth semester electives. కంబైన్ చేసి డిసిషన్ తీసుకోండి, ఇండివిజువల్ డిసిషన్ తీసుకోవద్దు. రైట్, సో దట్ ఈస్ వన్ ఆస్పెక్ట్. దెన్ సెకండ్, ద వెయిటేజ్ ఎలా ఇవ్వాలి? విచ్ వన్ షుడ్ బి గివన్ వెయిటేజ్ నా? ఇప్పుడు 2 కంబైన్ చేసినామంటే 6 సబ్జెక్ట్స్ అవుతాయి మనకు, 6 electives. నా డ్యువల్ స్పెషలైజేషన్ పోవాలనుకోండి, సింగిల్ స్పెషలైజేషన్ పోవాలా, నేను మార్కెటింగ్ ఒకటే చేస్తాను అంటే 6కి 6 మార్కెటింగే తీసుకోండి, ఏం పర్వాలేదు. చాలా స్ట్రాంగ్, ఒక ఏరియాలో చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. స్పెషలైజేషన్ అనేది దానికోసమే కదా, ఒక ఏరియాలో మీరు స్పెషలిస్ట్ అవుతారు, ఎక్స్పర్ట్ అవుతారు. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆస్పెక్ట్. నౌ కన్సిడరింగ్ దిస్ 6 subjects, వెయిటేజ్ ఎంత ఇవ్వాలి? వెరీ సింపుల్, 3 ఇచ్చినారు అనుకోండి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఫైనాన్స్ మార్కెటింగ్ తీసుకోవాలి అనుకుని డిసైడ్ చేస్తాం. ఫైనాన్స్ 3 సబ్జెక్టులు తీసుకుంటా, మార్కెటింగ్ 3 సబ్జెక్టులు తీసుకుంటా. నా ఒపీనియన్లో మీరు నాగార్జున స్టంట్ చేసినట్లే, 2 బైకుల మధ్యలో నిలబడి 2 బైకుల పైన నిలబడి వస్తాడు కదా, అలా ఆ స్టంట్ చేసినట్లే. అది ఫిలిం స్టంట్. ఆ స్టంట్ తీసేదానికి ఎన్ని సీన్స్ రికార్డ్ చేసినారో మీరు ఐ డోంట్ నో, మీరు షూటింగ్ చేసింటే అర్థం. ఆ ఒక్క సింపుల్ యాక్టర్ అక్కడి నుంచి వచ్చేసి హీరోయిన్ ఇక్కడ నిలబడి ఉంటే, లేకుంటే ఎవరైనా ఇంకొక యాక్టర్ నిలబడి ఉంటే వచ్చేసి హలో అని చెప్పి ఒక 2 డైలాగులు చెప్పేదానికి పొద్దున్న సాయంత్రం వరకు పెరుగుతుంది. అంటే ఎన్నిసార్లు వచ్చి మాట్లాడి ఉంటారు ఆ డైలాగ్, ఏ డైలాగ్ రిపీట్ అయింది. సో అక్కడ ఫిలిం కాబట్టి అక్కడ ఎక్కడ 10 సార్లు మళ్ళీ చాయిస్ చేస్తాం, మళ్ళీ చేస్తాం. దట్ ఈస్ వెరీ చీప్ అండ్ స్టూపిడ్ అండ్ ఫూలిష్ థింగ్. ఈడియట్ అయిపోతారు మీరు, ఫూల్ అయిపోతారు. మీ పైన చెవులు మీరే పెట్టుకున్నట్టు. ఎనీవే, సో బెటర్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ డోంట్ డూ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఇవి 3 అవి 3 తీసుకుంటాను. ఒక దానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి, ఇంకొక దానికి తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి అన్నాను నేను.
So better aspect is give one area, take in one area 4 subjects, in another area 2 subjects. That will be a little bit wise decision, కాస్త తెలివైన decision, right? So 6 subjectsలో సార్ 4 కదా అది థర్డ్ సెమిస్టర్లో నేను చెప్తుండేది 4th సెమిస్టర్ కలిపి 6 అవుతాయి. సో 6 సబ్జెక్ట్స్లో 6 electivesలో 4, సపోజ్ మీరు ఫైనాన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వాలనుకుంటే 4 సబ్జెక్టులు 4 electives ఫైనాన్స్వి తీసుకోండి. ఇంకొక మార్కెటింగ్ చేయాలనుకుంటే 2 electives మార్కెటింగ్ని తీసుకోండి. సో ఫైనాన్స్ అండ్ మార్కెటింగ్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో టు మార్కెటింగ్ and want to take up dual specialization, give marketing or take marketing 4 electives, finance 2 electives. Marketing HR, you want to go to HR, take HR 4 electives, marketing 2 electives. HR finance and want to get into HR as a main your career area, take HR 4 electives, finance 2 electives. అంటే 4 electives అంటే ఇట్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ హౌ డూ యూ చూస్, ఇట్స్ అప్ టు యూ. ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో 2 elective, ఇప్పుడు 4కి 4 నేను ఫైనాన్స్ తీసుకుంటా, మార్కెటింగ్ 2కి 2 మార్కెటింగ్ నేను 4th సెమిస్టర్లో అట్లనే చేసుకోవచ్చు. దాంట్లో ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు. పాయింట్ ఇస్ దిస్ కాంబినేషన్, దిస్ చాయిస్ ఆఫ్ 4 and 2 షుడ్ గివ్ యూ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్టైజ్. కొంచెం ఎక్స్పర్ట్ అంటే మిమ్మల్ని నేను ఫలానా ఏరియాలో ఎక్స్పర్ట్ రా అని చెప్పగలిగే కెపాసిటీకి తీసుకొని రావాలి, ఆ ఫీలింగ్ ఇవ్వగలరాలి. సో యూ షుడ్ గెట్ దట్ థింగ్ దట్ యూ కెన్ ఫీల్ దట్ యు ఆర్ ఎన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ పర్టికులర్ ఏరియా. సో దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ aspect you need to keep in mind while choosing which should be the 4 electives and which should be the 2 minor specialization electives, right? Now ఇక్కడ డిస్క్లైమర్ అంటే స్టాట్యూటరీ వార్నింగ్. నేను మార్కెటింగ్ తరపు నుంచి చెప్పగలుగుతాను, ఫైనాన్స్ హెచ్ఆర్ గురించి నేను అంతగా నేను చెప్పలేను. దెర్ ఆర్ ఫైనాన్స్ పీపుల్ to tell you about finance specialization and there are HR people to tell you about HR specialization. So marketing aspect అయితే నేను మార్కెటింగ్ చెప్పగలుగుతాను, right? So from the point of, if you are going for marketing specialization, if you want to choose marketing specialization, సో ఇక్కడ దీంట్లో బీకామ్ వాళ్ళు రావచ్చు, బీఎస్సీ వాళ్ళు రావచ్చు, బిఏ వాళ్ళు రావచ్చు, ఏ బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ ఉన్నా వాళ్ళు రావచ్చు. బట్ అల్టిమేట్లీ పాయింట్ ఇస్ యూ షుడ్ బి ఎ గుడ్ పీపుల్స్ పర్సన్. యూ షుడ్ హ్యావ్ గుడ్ tactic in understanding what people together, how they behave, what's there in their mindset, how they react, how they respond, what kind of customer group they are, thinking people like customers and trying to make sure that convince them and complete your sale, buying positive attitude from them. If you could able to do understand attitude, learning their knowledge and try to convert things in your favor, then you are good at marketing. So you can do that aspect. సో మార్కెటింగ్ రావాలనుకున్నా ఇలాంటి వాళ్ళు మార్కెటింగ్కి వచ్చినారంటే వాళ్ళకు చాలా ఇలాంటి వాళ్ళలో ఫస్ట్ థింగ్ మేల్ ఉండొచ్చు, ఫీమేల్ ఉండొచ్చు. సో అమ్మాయిలు రాకూడదు, నేను చెప్పిన క్రైటీరియా అబ్బాయిల్లో మాత్రమే ఉంటుంది అనడం చాలా తప్పు. అమ్మాయిలు రాకూడదు అనేది తప్పు మార్కెటింగ్. If they can understand and mold things towards them, so they are good at marketing, they can join marketing as they take marketing as their career. But only thing is that ఒకటే పాయింట్ ఏమి, ఫీల్డ్ జాబ్స్కి వాళ్ళు సూటబుల్ కారు. బట్ ఇప్పుడు ఫీల్డ్ జాబ్స్ అంటే అర్థమేమి ఇక్కడ,
ఇంటింటికి పోయి అమ్మడం మార్కెటింగ్ అండ్ ఇంటింటికి పోయి అమ్మడం మార్కెటింగ్ అండ్ అలాంటి మార్కెటింగ్ కోసం ఎంబీఏ రావడం అంటే ఈ ఆలోచన మీది చాలా చీప్ ఆలోచన. అసలు అది మార్కెటింగ్ కానే కాదు, సేల్స్ అది. సేల్స్ ఇస్ సింప్లీ ఎ స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్. ఆర్ ఇంకో యాంగిల్లో థియరటికల్ ఆస్పెక్ట్ తీసుకుందామంటే సేల్స్ మార్కెటింగ్ ఈజ్ ఎ స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ అనేది రివర్స్లో కూడా వస్తుంది. సో దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్. బట్ ఆన్ ఎ జనరల్ ఆస్పెక్ట్ సేల్స్ జాబ్స్ చూసి నువ్వు అంటే ఎవరైనా ఇంట్లో చెప్తున్నారు మార్కెటింగ్ తీసుకున్నాను అంటే నేను వేరే క్యాండిడేట్ వచ్చేసి చెప్తాడు, ఏమరా ఏం ఇంటింటికి పోయి అమ్ముతావా, ఏం సామాన్లు అమ్ముకొని కూర్చుంటావా అంటే చాలా తప్పు. వాళ్ళకు ఒకటి చెప్పండి, వెరీ సింపుల్, వాళ్ళ చేతిలో మొబైల్ ఉంటుంది. ఆ కంపెనీ మార్కెటింగ్ పర్సన్ వచ్చి అమ్మినాడా లేకుంటే ఇతను పోయేసి షాప్లో పోయేసి ఆ ఫోన్ కొన్నాడా? లైఫ్లో వాళ్ళు ఏది కొనేది కూడా వాళ్ళకి వచ్చేసి అమ్మితేనే వాళ్ళు కొన్నారా లేకుంటే వీళ్ళు షాపుకి పోయి కొన్నారా? కొనడం, కొనేటట్టు జరగడం సేల్స్, కొనేటట్టు జరగడం మార్కెటింగ్. ఈ కొనడం ఎవరైనా వచ్చి అమ్మడం, పోయి అమ్మడం ఇస్ సేల్స్. సో మీ ఇంటికి వచ్చేసి ప్రతిదీ మీ ఇంటికి వచ్చేసి అమ్ముతుంటే కొనేసి బతుకుతున్నారా? సో అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఈజ్ రియలీ వాట్ ఈస్ ఏ నెగ్లిజెంట్, ఇగ్నోరెంట్ థింకింగ్. తప్పని చెప్పడం లేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి అజ్ఞానంలో చెప్తున్నారు అంతే వాళ్ళు. సో అలాగే చెప్పండి, వాళ్ళు అతను యాపిల్ ఐఫోన్ ఉన్నది, స్టీవ్ జాబ్స్ వచ్చి అమ్మిపోయినాడా ఇతనికి? ఇంటికి వచ్చి అమ్మిపోయినాడా? లేకుంటే స్టీవ్ జాబ్ కంపెనీ యాపిల్ కంపెనీ ఎగ్జిక్యూటివ్ వచ్చేసి సేల్స్ పర్సన్ వచ్చేసి అమ్మిపోయినాడా? పోయి షాప్ పోయి తీసుకురాలే ఇతను, లేకుంటే ఆన్లైన్లో కొనలే? సో మార్కెటింగ్ అంటే ఇట్లా ఇంటింటికి పోయి అమ్మడం, రోడ్ల పైన అమ్ముకొని తిరగడం అని చెప్పడం చాలా తప్పు. దట్స్ రాంగ్ నోషన్, ఇట్స్ ఎ మిస్కన్సెప్షన్. సో టు సమ్ లెవెల్ some marketing jobs might carry some traveling, but ladies are very in forefront now in taking up such traveling jobs. మీరు కాస్త లింక్డ్ఇన్ ఓపెన్ చేసేసి లింక్డ్ఇన్లో మార్కెటింగ్ జాబ్స్లో ఎంతమంది ఉన్నారు, మార్కెటింగ్ మేనేజర్, మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్, మార్కెటింగ్ హెడ్, మార్కెటింగ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, జనరల్ మేనేజర్ మార్కెటింగ్, అట్లా మార్కెటింగ్ ఏరియాస్లో ఉన్న వాళ్ళని చూడండి. ఎంతమంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు, లేడీస్ ఉన్నారు, ఎంతమంది జెంట్స్ ఉన్నారు, మీరు పోర్షన్ చూడండి, మీకు తెలుస్తుంది. మార్కెటింగ్లో అమ్మాయిలు చేయకూడదు అనేది చాలా తప్పు. They can take up marketing as their career option, alternative. Right? That's one. Second aspect in the same sense, HR అమ్మాయిలు మాత్రమే చేయాలనేది కూడా తప్పు. ఎందుకు అబ్బాయిలు ఎందుకు చేయకూడదు? That's kind of thing. So anyway, that you ask for HR experts. సో మార్కెటింగ్ చేయాలనుకున్న ఫస్ట్ థింగ్ ఎవరు రావాలి? ఒకటి, జెండర్ ఆస్పెక్ట్స్లో ఇది మిత్, అమ్మాయిలు రాకూడదు అనేది. సెకండ్, చాలా ఒక తప్పు చేసేది మార్కెటింగ్లో రావాలా ఆర్ మార్కెటింగ్ ఆప్షన్ తీసుకొని ఉంటే, సింపుల్ థింగ్. ఇప్పుడు క్రికెట్లో మీరు క్రికెట్ గేమ్ ఆడుతున్నారు అనుకుందాం, క్రికెట్ బ్యాటింగ్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం. బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఏదో ఒక మిస్టేక్ చేస్తున్నారు. ఫ్రంట్ ఫుట్ పెట్టేసి లాంగ్ డ్రైవ్ చేసేవాళ్ళు మీరు ఊరికే బ్యాట్ గల్లో తిప్పేస్తున్నారు, అవుట్ అయిపోయినారు, మిస్టేక్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. నా ఆ మిస్టేక్ జరిగింది ఎలా సరిదిద్దుకోవాలనేది మీరు ఎవరిని అడుగుతారు? ఒక కోచ్ని అడిగితే మీకు మంచి సమాధానం వస్తుందా, లేదా స్పెక్టేటర్స్లో కూర్చొని ఛా వాడు అట్లా చేసింటే బాగుంటుండే, వీడు ఇట్లా చేసింటే, ఆ షాట్ అట్లా కొట్టకూడదు ఇట్లా కొట్టాల్సిందే అని చెప్పేసి ఇట్లా మాట్లాడుకుని కామెంట్ చేసుకుని వచ్చిన వాడు చెప్తే వింటారా?
తక్కువ చెప్తే వింటారు. మీరే దీనికి ఆన్సర్ ఇవ్వండి, మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మార్కెటింగ్ జాబ్స్ ఎలాంటివి, మార్కెటింగ్ కెరియర్ ఎలాంటిది అనేది మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళకు, ఈ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళకు చెప్తే సరైన సమాధానం ఇస్తారా, లేకుంటే మార్కెటింగ్ గురించి తెలియని వాళ్ళని అడిగితే మీకు సమాధానం, కరెక్ట్ సమాధానం వస్తుందా? హెచ్ఆర్ ఫ్యాకల్టీని పోయేసి మార్కెటింగ్ తీసుకుంటే ఎట్లా అంటే తప్పు. ఫైనాన్స్ ఫ్యాకల్టీ దగ్గర పోయేసి మార్కెటింగ్ తీసుకుంటే ఎట్లా అంటే ఎందుకు చెప్తారు? ఖచ్చితంగా మార్కెటింగ్ మంచిది కాదంటారు. It is better you ask other marketing people or expert in this area, other professors. So those who understand, ఎవరు ఏ ఫీల్డ్లో దేనికి ఎక్స్పర్ట్ ఉంటారో వాళ్ళని అడిగితే ఆ ఫీల్డ్ గురించి చెప్తారు. సో మీరు ఫైనాన్స్ ఫ్యాకల్టీని పట్టేసుకొని, సార్ నేను మార్కెటింగ్ తీసుకున్నాను సార్, ఎందుకు తీసుకున్నావురా, ఏమో ఇంటింటికి పోయి అమ్ముకొని కూర్చుంటావు అని చెప్తున్నాను అనుకో, అవును కదరా ఏమంటే అతనికి ఏం తెలుసు మార్కెటింగ్ గురించి. సేమ్ ఆస్పెక్ట్ నేను ఫైనాన్స్ గురించి చెప్పాను, అతను చెప్పవచ్చు, అతనికి ఏం తెలుసు మార్కెటింగ్ గురించి, నువ్వు పోయి వాడిని అడిగినావు. సో తప్పు ఆస్పెక్ట్స్. యూ ఆస్క్ ఎక్స్పర్ట్స్ in areas in which you want to go, how things are, so they will tell you. మీరు ఫైనాన్స్ వాళ్ళని పట్టేసుకొని మార్కెటింగ్ గురించి చెప్పరా అంటే ఎట్లా చెప్తారు? మార్కెటింగ్ వాళ్ళని పట్టుకొని ఫైనాన్స్ గురించి చెప్పరా అంటే ఎట్లా చెప్తారు? చెప్పరు. సో మీరు మార్కెటింగ్ పోవాలనుకుంటే మార్కెటింగ్ వాళ్ళని అడగాలి, మార్కెటింగ్ ఏరియా గురించి చదవాలి, మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్లో కెరియర్ ఎలా ఉంటుంది అలాంటి దానికి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి. కానీ మీరు ఫైనాన్స్ ఏరియాలో ఉండేసి మార్కెటింగ్ గురించి వెతికితే కష్టం అవుతుంది, అది తప్పు అవుతుంది, తప్పు ఇన్ఫర్మేషన్ అవుతుంది. గ్యారంటీగా యూ విల్ బి టేకింగ్ ఏ రాంగ్ డిసిషన్, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ యూ డోంట్ ఆస్క్ పీపుల్ హూ డు నాట్ అండర్స్టాండ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, రైట్? సో ఆస్క్ పీపుల్ who understand what aspects are there, what right, what wrong. So you ask in that case, right? So మార్కెటింగ్ స్పెషలైజేషన్ చేయాలి అన్నప్పుడు మీ మ్యాచ్ ఎలా ఉండాలి ఒక పాయింట్ చెప్తున్నాను. లేడీస్ పోకూడదు అనేది అది తప్పు అనేది చెప్తున్నాను. ప్లస్ ఎక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి అనేది ఆ పాయింట్ చెప్తున్నాను. దీస్ 3 ఆస్పెక్ట్స్ పైన ఆలోచన చేసుకోండి. దెన్ ఇప్పుడు ఎలెక్టివ్స్ ఎలా చూస్ చేయాలి, ఫైనల్ ఆస్పెక్ట్. ఎలెక్టివ్స్ ఎలా చూస్ చేయాలి, వేరే ఎలెక్టివ్స్ గురించి నేను చెప్పలేను, కానీ మార్కెటింగ్ ఎలెక్టివ్స్ గురించి నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ థింగ్ ఆస్పెక్ట్, ఇన్ కేస్ మీరు ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ కేస్ మీరు మార్కెటింగ్ స్పెషలైజేషన్ అంటే మీ కెరియర్ మార్కెటింగ్లో ఉండాలి అనుకుంటున్నారు అంటే దెర్ ఆర్ ఫ్యూ సబ్జెక్ట్స్, మన దాంట్లో ఉన్న కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, కంపల్సరీలీ ఆ సబ్జెక్ట్స్ చేయాలి. దానిపైన మిగతా సబ్జెక్ట్స్ ఆప్షన్స్ మీకు. నేను మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్లో పోవాలి అనుకున్నారంటే కంపల్సరీ ఈ సబ్జెక్ట్స్ తీసుకోవాలి. అదర్వైజ్ మీరు మార్కెటింగ్ నేను మార్కెటింగ్ ప్రొఫెషనల్ అవుతానరా, నేను మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్లో పోవాలనుకుంటున్నాను, కానీ దానికి రిలేటెడ్ సబ్జెక్టే నువ్వు చదివా, నాలెడ్జే లేదు నీకు, ఎట్లా పోతావు, ఎట్లా సక్సెస్ అవుతావు? సో తప్పు. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ దట్ ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ పైన ఫోకస్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ థింగ్ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్, సెకండ్ బ్రాండ్ మేనేజ్మెంట్, అండ్ థర్డ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెటింగ్ కమ్యూనికేషన్స్. ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ కంపల్సరీ చదవాలి. మార్కెటింగ్ మీరు స్పెషలైజేషన్ చెయ్యాలి అనుకున్నప్పుడు కంపల్సరీగా ఈ 3 సబ్జెక్టులు ఆప్షన్ తీసుకోవాలి. కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్, బ్రాండ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కమ్యూనికేషన్స్ మేనేజ్మెంట్. ఇంకా 4th సబ్జెక్ట్
మీరు ఎలాగైనా డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక ఆస్పెక్ట్ ఏమి అంటే ఫోర్త్ సబ్జెక్ట్లో మనకు ఇప్పుడు రాబోయే కాలంలో గ్రీన్ మార్కెటింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అయింది కాబట్టి అంటే ఈ ఈ రెండిట్లో డిసిషన్ తీసుకోవచ్చు, లైక్ సర్వీసెసా గ్రీన్ మార్కెటింగా. నా నేనైతే సర్ రెండిటికి ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాను. ఎందుకంటే మనకు సర్వీసెస్ ఏరియాలో కూడా చాలా మంచి జాబ్స్ అండ్ డిమాండ్ ఉండాలి. అండ్ గ్రీన్ మార్కెటింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా అయిపోతుందంటే ఆల్ బిజినెసెస్ విల్ బికమ్ గ్రీన్ బిజినెస్ రాబోయే కాలంలో. ఎన్విరాన్మెంట్ని సేఫ్ గార్డ్ చేసుకొని బిజినెస్ చేయడమే ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు గ్రీన్ బిజినెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోతే మీకు బట్ ఓవర్ ద టైం అది తెలుసుకుంటారు, కానీ ఇప్పుడే తెలుసుకుంటే మంచిది. సో ఇది అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏ న్యూ సబ్జెక్ట్ మీకు ఫస్ట్ టైం. ఒక కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే గ్రీన్ మార్కెటింగ్ మేనేజ్మెంట్ టోటల్ రాయలసీమలో ఇది ఫస్ట్ టైం మన కాలేజ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ యూ కీప్ ఇన్ రైట్. సో మార్కెటింగ్ చేయాలా అనుకున్నప్పుడు కంపల్సరీ ఆర్ బెటర్గా కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్, బ్రాండ్ మేనేజ్మెంట్, ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెటింగ్ కమ్యూనికేషన్ తీసుకోండి. ఇంకో సబ్జెక్ట్ ఏది తీసుకోవచ్చు అంటే మీరు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అంటే మార్కెటింగ్లో నేను డిజిటల్ మార్కెటింగ్ పోవాలా అనుకున్నప్పుడు ఫోర్త్ సబ్జెక్ట్ ఇది కంపల్సరీ తీసుకోవాలి. సో మార్కెటింగ్ తీసుకోవాలా, మార్కెటింగ్ ఏరియాలో పోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ సబ్జెక్ట్ కంపల్సరీ తీసుకుంటారు. డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏరియాలో నేను పోవాలా, నా కెరియర్ ఉండాలా అన్నప్పుడు ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో వాళ్ళు ఏమవుతుంది పరిస్థితి వాళ్ళది డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెటింగ్ ఇవి రెండు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. థర్డ్ సెమిస్టర్లో వాళ్ళు ఏం తీసుకుని ఉంటారు, బ్రాండ్ మేనేజ్మెంట్, కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ తీసుకుని ఉంటారు. ఇంకొకటి రెండు ఏదో ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ పోవాలంటే ఫైనాన్స్ ఆర్ హెచ్ఆర్ పోవాలంటే హెచ్ఆర్ఏకి రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటారు. హెచ్ఆర్ పోవాలనుకున్నప్పుడు వేజ్, కంపెన్సేషన్, ఇది ఫైనాన్స్ పోవాలనుకో ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ సర్వీసెస్, సెక్యూరిటీ పోర్ట్ఫోలియో అనాలిసిస్. సెక్యూరిటీ పోర్ట్ఫోలియో అనేది ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ చాలా మంచి కాంబినేషన్. మీరు స్టాక్ మార్కెట్ ఏరియాలో రీసెర్చ్ ఏరియాలో పోవాలనుకున్నారనుకోండి, చాలా మంచి కాంబినేషన్ ఆ రెండిట్టు. సో ఆ రెండు తీసుకొని ఇక్కడ బ్రాండ్, కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అండ్ కన్జ్యూమర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెటింగ్ కమ్యూనికేషన్. డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏరియాలో పోయి ఫైనాన్స్ ఆర్ హెచ్ఆర్ పెట్టుకోవాలా అనుకున్న వాళ్ళకు ఇది. లేదు ఓన్లీ నాకు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏం అవసరం లేదు, ఓన్లీ నేను మార్కెటింగ్లో పోతాను, సెకండ్ వేరేది ఆలోచన చేస్తాను అన్నప్పుడు ఈ మూడు చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. ఈ మూడింటిని మిస్ చేయకూడదు. ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెటింగ్ కమ్యూనికేషన్, బ్రాండ్ మేనేజ్మెంట్, మళ్ళీ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్. కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ అసలు హార్ట్ సెంట్రల్ పాయింట్. కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ అసలు చేయలేదు, చదవలేదంటే మీరు మార్కెటింగే కాదు. సెంట్రల్ పాయింట్ ఇది. సో యూ హ్యావ్ టు మ్యాండేటరీలీ మార్కెటింగ్ పోవాలనుకుంటున్న వాళ్ళు ఈ బ్రాండ్ మేనేజ్మెంట్, ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెటింగ్ కమ్యూనికేషన్స్ వదిలేసినా పోతుంది, కానీ ఇది మాత్రం మీరు వదిలినారంటే అసలు మీరు మార్కెటింగ్ పర్సన్సే కాదు. సో దట్ పార్ట్ ఇది మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ మార్కెటింగ్ వాళ్ళకు. సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి బ్రాండ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెటింగ్ కమ్యూనికేషన్స్. డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏరియాలో పోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఆ మూడిటితో పాటు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ తీసుకున్నారంటే 4 మార్కెటింగ్ సబ్జెక్టివ్స్ అయిపోతాయి. ఇంకా 2 హెచ్ఆర్ పోవాలంటే హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్ పోవాలంటే ఫైనాన్స్. ఎక్కడో తీసుకుంటారు, ఇక్కడ థర్డ్ అండ్ సెకండ్ ఎలెక్టివ్లో తీసుకుంటారు. నా అది నేను డిజిటల్ మార్కెటింగ్ పోవడం లేదు అనుకున్నప్పుడు యూ క్యాన్ థింక్ ఆఫ్ డిసైడింగ్ ఆన్ దిస్ గ్రీన్ మార్కెటింగ్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ సర్వీసెస్ మార్కెటింగ్. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మార్కెటింగ్ వాళ్ళు ఏం చేసినట్లు అవుతుంది, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏరియాలో పోవాలనుకుంటున్న వాళ్ళకు ఇప్పుడు ఎలెక్టివ్ 1లో కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ వస్తుంది. ఎలెక్టివ్ రాసుకోవాలంటే రాసుకొని పెట్టుకోండి, మార్కెటింగ్ ఆలోచన చేసిన వాళ్ళకి చెప్తున్నాను, మీరు నోట్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. డిజిటల్ మార్కెటింగ్లో పోవాలనుకుంటే ఒకటి ఎలెక్టివ్ 1లో కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ ఒకటి అవుతుంది, సెకండ్ బ్రాండ్ మేనేజ్మెంట్ ఒకటి అవుతుంది. సో ఈ థర్డ్ సెమిస్టర్లో మీరు ఇవి 2 పెట్టేసి ఇక్కడ ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో
ఇవి రెండు కంపల్సరీ పెడితే చాలా మంచి మీ స్పెషలైజేషన్, మీరు మంచి ఎక్స్పర్ట్స్ అవుతారు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ పోవాలనుకుంటారు. సో మార్కెటింగ్ స్పెషలైజేషన్ ఒకటి. సెకండ్, నేను మార్కెటింగ్ స్పెషలైజేషన్ తీసుకుంటాను, అదే నాది మేజర్ స్పెషలైజేషన్ అవుతుంది, కానీ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ పోదలుచుకోలేదన్నప్పుడు ఇప్పుడు థర్డ్ సెమిస్టర్లో కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ తీసుకోండి, బ్రాండ్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకోండి, ప్లస్ ఇవి రెండు ఫిక్స్ చేసేసేయండి, ప్లస్ ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి చూస్ చేయండి, ఏదైనా ఒకటి చూస్ చేయండి. అప్పుడేం చేస్తారు, ఇక్కడ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ తీసుకోకుండా ఈ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటారు. సో అంటే ఏమి, డిజిటల్ మార్కెటింగ్లో నా కెరియర్ వద్దు, నేను ఓన్లీ మార్కెటింగ్లో ఉంటాను, నాకు మార్కెటింగ్ ఇంపార్టెంట్, మేజర్ స్పెషలైజేషన్ మార్కెటింగ్ కావాలి అన్నప్పుడు థర్డ్ సెమిస్టర్లో మీరు 3 మార్కెటింగ్ సబ్జెక్ట్స్ తీసుకోండి, ఆ మూడిట్లో ఇవి రెండు పెట్టండి. మూడోది మీరు ఏది డిసైడ్ చేసినా నడుస్తుంది, సర్వీసెసా. సో ఇక్కడ రెండు పెట్టేసి ఇంకొకటి ఏదో తీసుకొని ఒకటి ఇక్కడ తీసుకుంటారు, ఇంకొకటి ఎలెక్టివ్ 5లో ఒకటి. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఫైనాన్స్ పోవాలా, మార్కెటింగ్ తీసుకొని ఫైనాన్స్ పోవాలా అన్నప్పుడు ఇది మీ ప్లేస్లో నేను ఉంటే నేనేం చేసిండేవాడిని అనేది నేను పాయింట్ చెప్తుండేది. సో మీ అల్టిమేట్లీ డిసిజన్ మీదే. సో నేనేం చేసినాను, కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ తీసుకుంటాను, బ్రాండ్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటాను, సపోజ్ నేను కొత్త సబ్జెక్ట్ కాబట్టి గ్రీన్ మార్కెటింగ్ తీసుకుంటున్నాను, ఈ 3 సబ్జెక్టులు తీసేసుకుంటాను ఇప్పుడు మార్కెటింగ్ పోవాలని. థర్డ్ సెమిస్టర్లో ఇది తీసుకుని, సపోజ్ నేను ఫైనాన్స్ పోవాలంటే ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్, హెచ్ఆర్ పోవాలంటే నేను ఇది హెచ్ఆర్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, నేను మార్కెటింగ్ హెచ్ఆర్ తీసుకోవాలా అన్నప్పుడు నేనైతే ఇవి 3 తీసుకుని, ఎలెక్టివ్ 1లో కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్, ఎలెక్టివ్ 3లో గ్రీన్ మార్కెటింగ్, ఎలెక్టివ్ 4లో బ్రాండ్ మేనేజ్మెంట్. ఎలెక్టివ్ 3లో గ్రీన్ మార్కెటింగ్ అనేది ఇది ప్యూర్లీ నా ఒపీనియన్ బాబు, జనరల్ బేస్మెంట్ కాదు. మీరు ఇదనే తీసుకోండి, ఎలెక్టివ్ 2లో సర్వీస్ అన్నా తీసుకోండి, ఏది తీసుకున్నా నడుస్తుంది. ఇప్పుడు ఇలా తీసుకొని ఫోర్త్ సెమిస్టర్ వచ్చినప్పుడు, ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో ఆప్షన్కి ఇస్తారు కదా, మళ్ళీ ఆలోచన చేసే అవసరమే ఉండదు నాకు, సింపుల్గా నేను బ్లైండ్లీ దీనికి పోతాను. ఫైనాన్స్ తీసుకుంటే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, నేను ఫైనాన్స్ నా పొజిషన్ అయితే ఫైనాన్స్ తీసుకునేదైతే ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఒకటి తీసుకుని ఉంటా, ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఒకటి తీసుకుని ఉంటా, హెచ్ఆర్ అయితే ఇంటర్నేషనల్ హెచ్ఆర్ మేనేజ్మెంట్ ఒకటి తీసుకుని ఉంటా, అండ్ ఇక్కడ పర్సనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. నా రివర్స్ అనుకోండి, సపోజ్ నేను గ్రీన్ మార్కెటింగ్ తీసుకోలేదు, థర్డ్ ఎలెక్టివ్ సర్వీసెస్ మార్కెటింగ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, వేజ్ అండ్ కంపెన్సేషన్ తీసుకుని ఉంటా, హెచ్ఆర్ మార్కెటింగ్ హెచ్ఆర్ అయితే ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుని ఉంటా. ఫైనాన్స్ అయితే ఎస్ఏపిఎం, మళ్ళీ ఇది ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈస్ హౌ ఐ వుడ్ హ్యావ్ మేడ్ సమ్ పర్మ్యుటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్. ఇప్పుడు సింపుల్ అయిపోయింది చూడండి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మీరు ఏది మార్కెటింగ్కి ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ ఇచ్చినారంటే మేజర్ మార్కెటింగ్ స్పెషలైజేషన్. మార్కెటింగ్కి ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు, బికాస్ మీ లైఫ్ మీ కెరియర్ అంతా మార్కెటింగ్లో ఉండాలా అనుకుంటున్నారు కాబట్టి. సో ఫైనాన్స్ కెరియర్ చేయాలనుకుంటే ఫైనాన్స్కి 4 సబ్జెక్టులు ఇచ్చేసి 2 మిగతావి హెచ్ఆర్ అయినా, లేకుంటే 2 హెచ్ఆర్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. లేదు ఫైనాన్స్ మార్కెటింగ్ అంటే 4 ఫైనాన్స్ 2 మార్కెటింగ్. సో ఇక్కడ నేను మీకు చెప్పిండేది ప్యూర్ మార్కెటింగ్ అయితే 6 మార్కెటింగ్ తీసేసుకుంటాం, 6 మార్కెటింగ్ తీసేసుకుంటాం. థర్డ్ సెమిస్టర్లో 4 మార్కెటింగ్ సబ్జెక్టులు, సెకండ్ సెమిస్టర్లో 2 మార్కెటింగ్ సబ్జెక్టులు. లేదు నేను మార్కెటింగ్ ఫైనాన్స్ పోవాలా అన్నప్పుడు, లేదా మార్కెటింగ్ మేజర్ పెట్టేసుకొని డ్యూల్ స్పెషలైజేషన్ హెచ్ఆర్ అన్నా ఫైనాన్స్ అన్నా పోవాలన్నప్పుడు అప్పుడు నాకు 4 సబ్జెక్ట్స్ చూస్ చేయాలి. 4 సబ్జెక్ట్ చూస్ చేసే టైంలో ఇక్కడ అగైన్ మళ్ళీ నాకు 2 ఆప్షన్స్ వస్తాయి. ఒకటి, నేను డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏరియాలో నా కెరియర్ చేయాలనుకుంటే
నాకు ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ నేను ఫిక్స్ చేసేసుకోవాలి. కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్, బ్రాండ్ మేనేజ్మెంట్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్, ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెటింగ్ కమ్యూనికేషన్స్. లేదు నేను డిజిటల్ మార్కెటింగ్లో పోవడం లేదు, 4 సబ్జెక్ట్స్ ఏం తీసుకోవాలి? కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్, బ్రాండ్ మేనేజ్మెంట్, ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెటింగ్ కమ్యూనికేషన్స్, 3 ఇంకొకటి ఏది తీసుకోవాలి? గ్రీన్ మార్కెటింగా, సర్వీసెస్ మార్కెటింగ్. ఈ రెండిట్లో ఏదో చూస్ చేసుకోండి. డిజిటల్ మార్కెటింగ్ జోలికి పోవద్దండి. అర్థమైందా? ఉంటుంది. నా ఇప్పుడు నేను మార్కెటింగ్ మైనర్ లాగా తీసుకుంటే, అంటే రెండు మా సబ్జెక్ట్, ఓన్లీ 2 సబ్జెక్ట్స్ నేను మార్కెటింగ్ చదువుతాను. నాకు ఫైనాన్స్ ఇంపార్టెంట్, నేను ఫైనాన్స్లో నా కెరియర్ చేయాలా, కానీ మార్కెటింగ్ యాజ్ ఏ మైనర్ స్పెషలైజేషన్ చేయాలా అనుకున్నప్పుడు, సేమ్ ఆస్పెక్ట్ హెచ్ఆర్ మార్కెటింగ్ అన్నప్పుడు, హెచ్ఆర్ నాకు మెయిన్ కెరియర్ ఆప్షన్. సో నేను నా కెరియర్ అంతా హెచ్ఆర్ ఫీల్డ్లో ఉండాలి, మార్కెటింగ్ నేను మైనర్ స్పెషలైజేషన్ చేస్తాను అన్నప్పుడు, అలా అన్నప్పుడు స్టిల్ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ మార్కెటింగ్ చేయాలి అంటే కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ చదువుకుండా చేయడం అసలు నో యూజ్ అట్ ఆల్. అది ఒక రకంగా హార్ట్ ఉన్నట్లు. కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ ఈజ్ లైక్ హార్ట్ ఫర్ మార్కెటింగ్ సబ్జెక్ట్, మార్కెటింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్. సో కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ ఒక సబ్జెక్ట్ అవుతుంది. రెండవది, ద అదర్ సెకండ్ పార్ట్ విచ్ ఐ సజెస్ట్ is either you go for green marketing management or digital marketing. నేను ఫైనాన్స్ ఫీల్డ్లో ఉండాలి, మార్కెటింగ్ నాకు సెకండరీ. సో నేనేం చేస్తా, ఇక్కడ నేను కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ తీసుకుంటా. సపోజ్ నేను డిజిటల్ మార్కెటింగ్ చేసినాను అనుకోండి, ఫైనాన్స్ వదిలేసి నేను డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్లో నేను షిఫ్ట్ అయ్యేవాళ్ళనుకున్నాను అనుకోండి, నేనేం చేస్తా, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ తీసేసుకుంటాను. అప్పుడు నాకు ఏం సబ్జెక్ట్స్ వచ్చినాయి? 4 ఫైనాన్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఏమొచ్చా? ఫైనాన్షియల్ డెరివేటివ్స్ వచ్చా, ఇక్కడ జిఎస్టీ అండ్ కస్టమ్స్ లా వచ్చా, సెక్యూరిటీ అనాలిసిస్ అండ్ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ వచ్చా, ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ వచ్చా. మంచి స్ట్రాంగ్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చా మీకు. జిఎస్టీ అండ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ మంచి కాంబినేషన్, ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఎస్ఏపిఎం మంచి కాంబినేషన్, ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఎస్ఏపిఎం మళ్ళీ ఫైనాన్షియల్ డెరివేటివ్స్, ఇవి 3 మీకు చాలా మంచి ఎక్స్పర్టైజ్ ఇస్తాయి ఫైనాన్స్ వల్ల. ఇది నా ఒపీనియన్, కానీ ఇది తప్పు కావచ్చు. సో మీరు ఫైనాన్స్ వాళ్ళని అడగండి. మార్కెటింగ్లో చెప్పిండేది నేను తప్పేం కాదు, వేరే వాళ్ళు చెప్పిండేదే తప్పు అంటాను. దెన్ హెచ్ఆర్ ఇట్ ఇస్ బెటర్. చాలా మంచి ఎక్స్పర్ట్ ఉన్నారు, ఎజాజ్ సార్ ఉన్నారు మీకు కాంటాక్ట్లో. సో మీరు ఎజాజ్ సార్ని అడగండి. సో మైనర్ మార్కెటింగ్ తీసుకునేది ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు మార్కెటింగే తీసుకోవడం లేదు, ఫైనాన్స్ హెచ్ఆర్ పోతున్నాను అన్నప్పుడు వాళ్ళకు ఈ రెండు వస్తుంది. మార్కెటింగ్ వచ్చింది అంటే కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ అసలు హార్ట్ అది. యూ కెనాట్ లీవ్ దట్ సబ్జెక్ట్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ మార్కెటింగ్. సార్ నేను డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏరియా నాకు అవసరం లేదు, నాకు టోటల్గా నేను ఊరికే ఏదో చూడాలనుకున్నారంటే దెన్ గ్రీన్ మార్కెటింగ్ మేనేజ్మెంట్. సో అంటే ఏమి, మీరు మార్కెటింగ్ మేనేజ్మెంట్ సెకండరీ స్పెషలైజేషన్ పెట్టినారంటే, అంటే ఫస్ట్ మెయిన్ స్పెషలైజేషన్ ఫైనాన్స్ లేదా హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ సెకండరీ. సో మార్కెటింగ్ సెకండరీ అన్నప్పుడు ఏం తీసుకుంటారు? 2 మార్కెటింగ్ చూస్ చేస్తారు, 6 2 చూస్ చేస్తారు. ఆ 2 ఏది చూస్ చేస్తే బాగుంటుంది చెప్తున్నాను. ఒకటి ఇది బేస్ ఆస్పెక్ట్ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్, ఒకటి కంపల్సరీ ఇది చూస్ చేయండి. రెండోది గ్రీన్ మార్కెటింగ్ లేదా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ చూస్ చేయండి. రైట్? సో ఐ హోప్ యు గాట్ మై పాయింట్. మార్కెటింగ్ మెయిన్ తీసుకుంటే ఎలా చూస్ చేయాలి, మార్కెటింగ్ సెకండరీ చూస్ చేస్తే ఎలా చూస్ చేయాలి, అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్
how you go about choosing our electives. Most probably, again, I am telling that ultimately మీ ఫర్దర్ అనాలిసిస్ మీకు వచ్చిన ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని మీరు డిసిషన్ తీసుకోవాలి. అండ్ వాట్ ఎవర్ డిసిషన్ యూ టేక్ is a decision of yours, not mine, right? So your life, you have to take decision. So you might follow my information or you may not follow my information, right? సో మీరు నా ఇన్ఫర్మేషన్ కంపల్సరీ ఫాలో కావాల్సిందే. కాకపోతే మీరు ఇంకా అయిపోయా మీరు అంటే అది తప్పది. సో నేను జస్ట్ ఒపీనియన్స్, నాకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్, నాకున్న బ్యాక్గ్రౌండ్, ఏది చేస్తే కాంబినేషన్ ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ పైన మీకు చెప్పినాను. సో ఎలెక్టివ్స్ చూస్ చేయడం, ఎలా చూస్ చేయడం, మేజర్గా ఆస్పెక్ట్స్ మీకు నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చినాను. ఐ హోప్ మీకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు సరైన డిసిషన్స్ తీసుకుంటారు అనుకుంటాను. స్పెసిఫికలీ మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్లో పోవాలనుకుంటున్న వాళ్ళు, రైట్? సో we will meet again for the next classes. We will finish off for the timing. Already 1 hour పైన 1 hour 15 minutes పైన మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కొన్ని విషయాలు చెప్పినాను. సో ఐ హోప్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇచ్చినాను అనుకుంటా. సో హోప్ఫుల్లీ యూ విల్ మేక్ రైట్ డిసిషన్స్. సో అలాంగ్ విత్ దట్ hopefully you all will stay at home, stay healthy అనే ఆశతో ఐఎమ్ saying goodbye. So take care, stay at home, stay safe, stay happy, take right decisions, don't do silly, stupid, foolish kind of things. Okay, so bye bye everybody. So we'll meet again with the remaining classes.